Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan hadirin sekalian, ya pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-98 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadha rahmatun min Rabbi فإذا جاء وعد ربي جعله دكا
وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran,
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku ditisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku baca lisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa dan kebesaran yang ada. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Di akhirat nanti Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku. Saat Kau kata, ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Memahaminya, ilmu terus ku terokai. Menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalam-Nya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan.
matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang Maha Baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu pada pagi yang mulia ini dalam Raudhah Ilmu, ya, dalam Mihrabul Quran yang kalau tak silap Ustazah masuk kepada siri yang ke-98. Kalau tak silap lah tu, ya. InsyaAllah sikit lagi nak masuk kepada siri yang ke-100. Alhamdulillah, ya Allah yang telah mempermudahkan, membantu, ya, urusan ini. Mudah-mudahan Allah terima semua ini sebagai, ya, amalan soleh kita bersama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita doa mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita al-mu'afata fid din wad dunya wal akhirah, kesejahteraan dalam urusan agama kita, kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. InsyaAllah pada pagi ini mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran, sambungan, ya, kepada tajuk semalam iaitu Getaran Jiwa, bahagian yang kedua. Mari sama-sama kita memulakannya dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat, mari sama-sama kita memulakan, ya, meneruskannya dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon daripadamu ya Allah seluruh kebaikan, sama ada yang cepat maupun yang lambat, yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Wahai Allah, kami berlindung ya Allah, memohon agar Engkau jauhkan kami daripada segenap keburukan dan kejahatan, sama ada yang cepat maupun yang lambat, yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ista'adza minhu 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon ya Allah segala kebaikan yang dipohon oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung daripada segala keburukan yang Nabi-Mu mohon perlindungan daripadanya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Allah, kami minta berlindung ya Allah. Kami mohon syurga-Mu ya Allah, dan segala yang mendekatkan kami kepada syurga-Mu daripada perkataan dan perbuatan. Kami berlindung daripada neraka-Mu, minta jauh daripada neraka-Mu, dan segala perkataan maupun perbuatan yang boleh mendekatkan kami kepada neraka-Mu, maka kami mohon perlindungan. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, jadikanlah setiap ketetapan yang Engkau tetapkan kepada kami baik-baik belaka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, kita akan sambung kembali huraian daripada surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Jadi jemput sama-sama tuan-puan, ya, kita baca sama-sama surah Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul Azim. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya
jika kamu benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh darajat ataupun derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan memperolehi ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, semalam telah pun kita terangkan bahawa di sana ada 3 kekuatan yang sangat penting. Ya, 3 kekuatan yang sangat penting tuan-puan sekalian, sebab bila kita sebut tentang orang yang beriman, ada hakikat, ada bukti keimanan pada diri kita ataupun pada diri seseorang. Ya, iman bukan semata-mata pengakuan pada lisan. Ya, iman bukan semata-mata sedap mulut kita je nak mengaku tuan-puan sekalian. Tetapi bukti yang harus ada bersama-sama dengan pengakuan tersebut. Ya, kita lihat bagaimana sahabat yang bernama tuan-puan sekalian Al-Harith bin Malik Al-Ansari, ketika mana ditanya oleh Nabi SAW, "Unzur madza taqul." Cermati apa yang kamu sebut, kamu mengaku kamu beriman, benar-benar beriman, apa buktinya? Lalu dijawab oleh Al-Harith bin Malik Al-Ansari, "Azafat nafsi 'anid dunya." Diriku tidak lagi mencintai dunia. Malamku adalah qiyamul lail. Siangku adalah dahaga kerana aku berpuasa. Dan aku dalam keadaan seakan-akan boleh melihat arash dengan jelas. Seolah-olah aku melihat penduduk syurga saling ziarah menziarahi. Dan seolah-olah aku melihat dan terdengar teriakan dan pekikan orang-orang dalam neraka. Mendengar hal itu, Nabi SAW bersabda, "Ya Harithah, arafta falzam, arafta falzam, arafta falzam." Wahai Harithah, kamu telah tahu, maka hendaklah kamu konsisten. Kamu dah tahu, maka hendaklah kamu istiqamah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, sifat orang yang beriman itu ada 3 kekuatan yang telah kita kongsikan semalam, di mana kekuatan yang pertama ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah. Kekuatan yang kedua adalah wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Jadi sahabat-sahabat, kita bukan saja menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan dengan manusia juga. Ya, kita nak buat dengan ihsan, dengan sebaik-baik yang kita boleh lakukan. Hormat dengan guru, ya, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang-orang yang lebih muda, berbakti kepada kedua ibu bapa, ya, taat kepada suami, mentarbiah anak-anak dengan adab, dengan sebaik-baiknya, berkasih sayang dengan sahabat-sahabat, memberi atau menjaga hak-hak jiran tetangga. Ini semua adalah hubungan sesama kita, hubungan di antara makhluk ataupun di antara manusia. Ya, itu adalah kekuatan. Ya, kekuatan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok pada diri masing-masing, kita tengok pada diri orang yang berjaya, dia tidak berjaya dengan sendiri. Dia bukan berjaya secara berdiri di atas kaki sendiri, percayalah tidak. Ya, tapi seseorang yang berjaya itu sebenarnya ada ramai orang di sekeliling yang menyokong kejayaan tersebut, yang menjadi asbab, menjadi wasilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang itu berjaya. Ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Ya, sebab itu kena belajar menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ya, kena menjaga hubungan dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jangan banyak mengeluh. Ya, memang kita nak mencari kesempurnaan kepada seseorang, kita tidak akan bertemu seperti mana orang juga tidak akan bertemu dengan diri kita yang sempurna. Banyak kelemahan. Ya, kekurangan, kesilapan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, tetap
kena ada usaha untuk terus memperbaiki hubungan, menguatkan silaturahim, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, apakah kekuatan yang ketiga? Iaitu kekuatan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Muslimin muslimat, tuan-puan suka anak yang taat ke atau macam mana? Suka tak dengan anak-anak yang taat? Ya, suka tak dengan anak yang ikut cakap kita? Ya, yang kalau berbincang dengan dia, tiba-tiba anak kita boleh cakap, terpulanglah abah, putih kata abah, putihlah kata saya. Putih kata mak, putih kata saya. Hitam kata mak, hitamlah kata saya. Masya Allah, subhanallah. Ya, macam mana tuan-puan rasa dengan anak yang sedemikian? Dia rasa macam apa yang kita ada semua nak bagi kat dia. Ya, Masya Allah, hati kita lapang sangat nak bagi. Bagi apa saja kat anak. Kan? Kalau hati kita dah berkenan. Ya, kenapa? Kerana ketaatan tadi. Sejuk hati kita. Subhanallah, tuan-puan sekalian, walillahil mathalul a'la. Ya, dan bukanlah ini bandingan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbanding dengan apapun. Ya, tidak ada bandingan dengan sesuatu apapun. Tapi analogi yang Ustazah bawa tadi, litaqribi dhihni, untuk mendekatkan pemahaman kita. Bayangkan bagaimana suka dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan bayangkan apa yang kita akan dapat ketika mana Allah sudah suka dengan kita. Ketika mana Allah sudah mencintai hambanya itu. Ini di antara hadis yang selalu disebut-sebut tuan-puan sekalian. Bila Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah memberikan petunjuk hidayah bersama-sama dengan pandangan hambanya itu. Maknanya pandangannya itu pandangan yang terpimpin, pandangan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya terpimpin, pendengaran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langkahnya terpimpin, ke mana dia nak melangkah, ke mana dia nak pergi, mana dia nak ghostan, semuanya dalam taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah jatuh cinta dengan hambanya, sudah mencintai hambanya, tuan-puan sekalian, Allah akan menyebut nama hamba itu ya di hadapan para malaikat. Ini kesan bila Allah dah mencintai kita. Ya, sebut nama kita ya di hadapan malaikat Jibril. Inni uhibbu fulanan. Aku mencintai hamba-Ku itu. Maka kalian juga kena mencintainya. Jibril bertemu dengan para malaikat yang lain, bagi tahu Allah mencintai orang itu. Allah mencintai nama sekian-sekian. Maka kamu juga kena mencintai orang ini. Ya, akan jadi jalan ya, yang Allah takdirkan. Nanti inilah menjadi tentera-tentera yang akan banyak tuan-puan sekalian, ya, akan memudahkan, membantu urusan kita. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Bila Allah yang memiliki langit, bumi, dunia, akhirat semua ni tuan-puan, sudah mencintai kita, maka seluas ya segala-gala yang Allah Subhanahu wa taala ada akan Allah permudahkan. Ya, Allah berkenan nak bagi pada kita. Keluasan rahmatnya yang sangat luas, keampunannya Allah akan bagi pada orang-orang yang Allah kasihi dan cintai. Kuncinya apa? Taat pada Allah dan Rasul. Taat. Senang je. Kaedah ni sangat senang tuan-puan, kalau ia merupakan arahan Allah, perintah Allah, dengan penuh senang hati kita nak buat. Kalau ia merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan senang hati kita nak tinggal. Iaitu usaha kita untuk lakukan apa yang Allah perintahkan, dan usaha kita juga untuk menjauhkan daripada apa yang Allah larang. Muslimin muslimat, ya, sebenarnya apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang itu adalah untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat. Ya, Ustazah sebenarnya berada di kampung sahabat-sahabat. Ya, Ustazah ada urusan, ya, semua kita faham kan, ya. Ayah dah tak ada, abah dah tak ada, jadi mak tinggal dekat kampung. Jadi insya-Allah Ustazah alhamdulillah dapat baliklah hujung minggu, ada urusan yang kena bantu mak juga, ya. Jadi alhamdulillah sekarang Ustazah berada di kampung.
Sampai je dekat kampung, tak terus balik ke rumah, ya, ustaz langsung bawa ustazah ke kubur. Kan, ustaz kata terus langsunglah kita ziarah ya dekat kubur. Tak ada orang pun kat kubur kan, ya, ziarah. Kita langsung je pergilah. Ya, nanti kita balik rumah mak. Jadi pergi. Jadi sebab kami sampai tu pun lepas zuhur kan, tengah panas, tengah matahari terik. Jadi memang pergi ziarah kubur tu dalam keadaan masa tengah panas, ya, tengah panas. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Benar-benar ya, mati ini satu perkara yang boleh menjadi peringatan yang terbaik. Setara ustazah ke atas tanah lah kan kita kan, ya. Tapi keadaan tu panas. Ya Allah, ya Tuhan, panas, sangat panas. Sampai terfikir, ya Allah, ya Tuhan. Ya, panas atas tanah tu pun kita rasa dah tak senang dah tuan-puan. Tak mungkin berjemur berhari-hari. Apatah lagi panas yang dalam tanah. Ya, panas yang dalam. Ini bukan cerita panas neraka ya tuan-puan. Ini cuba bayangkan dulu, kalau tak cerita neraka pun, bayangkan duduk dalam tanah. Duduk dalam tanah, dihimpit dalam tanah. Ya, macam mana panas dia? Itu pun ya Allah, tak dapat kita nak gambarkan macam mana orang yang diazab. Ini belum cerita panas neraka. Sebab kita duduk kat atas tanah tu rasa panas sampai terfikir, ya Tuhan. Ya Tuhan, kalaulah alam barzahku tidak menjadi raudah min riyadil jannah, macam manalah nasib kat dalam tu. Ini kita cakap pasal kita ya tuan-puan sekalian. Wal-iyazubillah. Ada orang yang alam barzakhnya, alam kuburnya menjadi hifratun min hifarin niran, menjadi lubuk daripada lubuk-lubuk neraka. Wal-iyazubillah. Tak dapat nak bayang tuan-puan sekalian. Ya, waktu tu terasa, ya Tuhan, betapa mengingati kematian, ia menjadi satu peringatan yang sangat hebat kepada diri kita. Insaf tuan-puan, insaf. Kamu berani tak nak masuk dalam lubang kubur dalam keadaan kamu ada ambil harta orang lain? Kamu berani tak nak masuk dalam lubang kubur tu nanti dalam keadaan kamu ada menzalimi orang lain? Kamu berani tak nak masuk dalam liang lahat tu dalam keadaan kamu ada makan harta anak-anak yatim? Kamu berani tak nak masuk dalam liang lahat tu dalam keadaan kamu bergelumang dengan dosa riba? Kamu berani tak nak masuk dalam liang lahat dalam keadaan kamu hanyir, penuh dengan dosa-dosa dan kamu tidak bertaubat daripada dosa-dosa kamu? Kamu berani? Jawabnya tidak, tuan-puan. Tak dapat nak bayangkan macam mana kalau kita ini ya ada banyak urusan yang tak selesai dengan manusia. Apa tadi kalau kita pecah amanah, menyalahgunakan kuasa, ya ambil harta yang bukan hak kita, menzalimi, menindas sesiapa. Tak tahu macam mana, ya Allah, ya Tuhan, nak duduk dalam lubang kubur, dalam liang lahat. Ya. Dan ini adalah satu peringatan kepada kita supaya apa? Supaya 3 perkara yang disebut sebagai kekuatan ini kita dapat berikan perhatian sebaik-baiknya. Iaitu taqwa kepada Allah, jaga hubungan baik dengan sesama manusia dan sentiasa mentaati Allah dan Rasul. Lalu kemudian tuan-puan sekalian, 5 sifat yang harus ada sebagai bukti kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memudahkan kekuatan 3 perkara tadi. InsyaAllah kita akan jadi orang bertakwa, InsyaAllah hubungan kita sesama manusia akan jadi baik, ya InsyaAllah kita akan benar-benar dapat mentaati Allah dan Rasul sekiranya kita ada 5 sifat yang akan Ustazah sebutkan pula. Dan 5 sifat ini tuan-puan sekalian adalah huraian, petikan yang kita ambil daripada ayat 1 hingga 4 surah Al-Anfal yang kita baca sebentar tadi. Apakah sifat yang pertama? Sifat yang pertama ialah rasa takut yang sempurna terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang apabila mereka mengingati Allah dengan hati mereka, lalu hati mereka merasa gemetar, merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, serta ingat atas pahala, sedar dengan siksaan yang boleh menimpa sesiapa yang Allah kehendaki, dan merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj
ayat 34 hingga 35 yang bermaksud, dan sampaikanlah wahai Muhammad khabar gembira kepada orang-orang yang taat patuh kepada Allah, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Tuan-puan sekalian, kalau dalam hati ini penuh dengan kecintaan kepada dunia, ia penuh dengan, tuan-puan sekalian, serakah nafsu, mementingkan diri sendiri, lupa dengan kehidupan akhirat, ia tidak nampak kebesaran dan keagungan Allah, mana mungkin hati itu bergetar ketika mana menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab itu hati ini kena dibersihkan. Ya, kena dilatih tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena perbanyakkan, ya, memperbaharui iman kita dengan kalimah La ilaha illallah. Dan bila sebut Allah tu betul-betul cuba tanam dalam jiwa masing-masing, ya, penghayatannya, supaya terasa, ya Allah, tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Dan kalimah Allah ni lah yang kita usahakan nak dapat sebut, ya, pada akhir hayat kita. Kalimah la ilaha illallah yang kita impikan untuk kita sebut pada akhir hayat kita, tuan-puan sekalian. Sebab itu masih kita sihat, masih kita muda, masih kita elok-elok ni, tuan-puan, tolong perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Sebab akan datang dalam hidup kita masa yang sukar, masa mungkin sakit, masa yang subhanallah, tuan-puan, nak berada di atas pelantar kematian. Macam mana kegelisahannya, tuan-puan sekalian. Tuan-puan pernah nampak tak orang, ya, yang sakit nak meninggal, tuan-puan? Ya, memang kita nampak 2-3 hari sebelum meninggal dunia, nampak ada keadaan seperti gelisah. Seperti gelisah. Ya, Ustazah terfikir, Ustazah, tuan-puan, dia terfikir, ya Allah, ya Tuhan, macam manalah ni, ya, menghadapi kegelisahan saat nak mati tu. Gelisah, tuan-puan. Ya, akan ada. Ini Ustazah perhatikan, ya, beberapa orang kan yang Ustazah berada berdekatan lah dalam beberapa hari sebelum meninggal kan, nampak macam ada unsur-unsur kegelisahan. Malam-malam dia tak boleh tidur. Dah mula ternampak-nampak orang-orang yang dah meninggal dunia dalam mimpi mereka. Ya, kadang-kadang macam dah macam antara alam dunia dengan alam yang lain tu macam dah, ya, macam dah bercampur-campur sikit-sikit 2-3 hari sebelum meninggal dunia. Betul, tuan-puan. Ya, sampai Ustazah pun berfikir, ada satu hari tu lepas abah meninggal dunia kan, tidur malam, tapi sebab asyik bersin batuk, ya, masa tu sampai Ustazah rasa gelisah tidur tu, ya. Tapi dalam hati tu terdetik, Masya Allah, kalau aku tak boleh sabar dengan ujian sekarang ni, macam mana aku nak menghadapi ujian besar, musibah yang sangat besar ni waktu nak mati, tuan-puan. Ujian besar nak mati ni. Macam mana aku nak tenang bila nak mati? Macam mana aku nak tenang? Latihan ni masih kita segar bugar ni, masih kita hidup ni, latih diri kita tenang. Banyak ingat Allah, sabar banyak-banyak. Sebut selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, tuan-puan. Ya, ingatlah mati banyak-banyak. Sebab kita nak melatih diri kita supaya menjadi sifat yang pertama, apa dia? Memiliki rasa takut yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita baca pada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iaitu orang-orang yang apabila, ya, disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, gementar hati mereka, gementar. Sebut nama Allah, ya Allah, ya Tuhan. Tapi ada orang, tuan-puan sekalian, tak seronok, ya, tak seronok pun dia. Bila orang berhujah dengan ayat Quran, bila orang menyebutkan firman Allah, dia rasa macam, alah, ini bicara kat masjid ni. Ya, ini ceramah agama. Ya, seolah-olah firman Allah tak boleh bawa masuk tempat lain. Firman Allah tak boleh bawa kat dewan besar. Firman Allah tak boleh bawa dekat mana? Dekat kedai, dekat pasar, dekat convention, dekat perbincangan akademik, ilmiah. Ada orang macam tu, tuan-puan sekalian. Ya, tak boleh. Ya, kalau nak sebut tentang tajuk ni, tak payahlah qala Allah. Rasa macam apa? Rasa macam forum perdana hal ehwal Islam, dia kata. Masya Allah, Masya Allah.
Padahal kita, subhanallah ya tuan-puan, saya nak dengar je perkataan Allah, Allah, Allah. Ya, firman Allah kita nak dengar. Qala Allah Ta'ala, semuanya benda yang akan membangkitkan keseronokan kepada kita. Banding dengan mention nama-nama orang. Ya, ini satu perkara yang kita kena ambil berat. Yang kedua, sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah bertambahnya keimanan, kekuatan iman dengan membaca Al-Quran. Orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, keimanan dan keyakinan mereka akan bertambah dan mereka akan semakin bersemangat mengerjakan amal saleh. Kerana setiap kali dibacakan ayat-ayat Quran itu, ia membuatkan penglihatannya itu langsung bertambah. Ya, penglihatan jiwanya itu, basirahnya itu semakin tajam, semakin kuat. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Semakin dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dibacakan Al-Quran, maka semakin bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan makin banyak baca Quran tapi rasa macam kita dah makin baik lah apa segala, ya. Sebenarnya kita kena tengok, semakin kita bersama-sama dengan Quran, baca Quran, tadabbur Quran, kita kena tengok supaya ada penambahbaikan pada kehidupan kita. Sama ada pada hati kita, ya, pada amalan soleh kita, semua tu kena ada penambahbaikan. Apatah lagi pada akhlak kita. Ya, akhlak kita. Perkara yang memberatkan timbangan seseorang di hari akhirat besok adalah akhlaknya. Jadi makin kita tadabbur Quran, semakin banyak sepatutnya tuan-puan sekalian, ya, untuk apa? Untuk semakin hebat dari sudut akhlaknya, semakin baik, semakin mulia. Ini kesan, ya, kesan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan kemudiannya, ya, dapat bertambah keimanan dan keyakinannya. Sifat yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iaitu berpegang dan percaya serta menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Orang-orang yang hanya bertawakal, hanya mengadu kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah, tidak meminta berbagai keperluan kecuali kepada Allah, ini adalah orang yang akan Allah berikan, ya, kekuatan kepada iman mereka, kepada keyakinan mereka. Tawakal. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berusaha, ya, kamu dah buat dah segala jalan ikhtiar, sempurnakan ikhtiar, sebab menyempurnakan ikhtiar ni ibadah, sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertawakallah kepada Allah. Semakin tinggi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyerahan kita, pengaduan kita, pergantungan kita kepada Allah, semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah latihan kehidupan tuan-puan sekalian, pengalaman kehidupan, pengalaman spiritual dalam kehidupan. Ya, kita banyak memuji Allah, bergantung dengan Allah, yakin dengan Allah, berdoa kepada Allah. Ya, ambil tahu apakah bentuk usaha, ikhtiar yang Allah redai kita buat. Ini semua akan menambahkan nilai keimanan, kekuatan dalam diri kita. Yang keempat, ya, disebut pada ayat yang ketiga, iaitu mengerjakan salat, iaitu orang-orang yang mendirikan salat. Artinya benar-benar mengerjakan salat dengan sempurna rukun, syarat, ya, semuanya cuba disempurnakan, termasuklah hati yang khusyuk dalam munajatnya kepada Allah, dan dalam salatnya dia mentadabbur ayat-ayat Quran. Maknanya kita kan baca Quran kan dalam salat. Ya, ada surah yang kita baca lepas baca Fatihah, dan kita baca suratul Fatihah sebagai rukun dalam salat, kena khusyuk, kena tadabbur, kena memerhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini adalah orang yang subhanallah, dia dikurniakan sifat-sifat yang membawa kepada kekuatan iman kepada Allah, kekuatan ketakwaan, boleh memperbaiki hubungan sesama manusia, dan ini benar-benar orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang kelima tuan-puan sekalian, adalah golongan yang berinfak di jalan Allah, iaitu orang-orang yang menginfakkan sebahagian harta mereka
di jalan-jalan kebaikan. Ya, untuk maslahah masyarakat. Ya, untuk jihad, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terpedaya dengan harta. Dia tahu bahawa harta itu hanyalah pinjaman semata-mata. Kita akan berpisah. Kita akan tinggalkan harta. Kesian tuan-puan, penat mengumpul, tapi nanti mati, masuk dalam kubur, tak merasa pun nak guna harta tu. Ya, tapi beria-ria mengumpul sampai lupa. Sampai lupa dengan masa depan dalam alam barzakh. Ya, sampai lupa masa depan kita dekat akhirat besok macam mana. Sampai tak ambil kira soal halal haram, riba dan sebagainya. Allahu Akbar. Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah. Janganlah bagi kami keberuntungan apa-apa pun. Jangan untungkan perniagaan kami ke apa kalau kami buat benda yang salah. Tolonglah ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita tengok 5 perkara tadi, ini adalah sifat mu'minuna haqqa. Disebut pada ayat yang keempat, kalau ada 5 sifat tadi, ulaika humul mu'minuna haqqa. Maka itulah orang yang benar-benar beriman. Kalau tak ada 5 perkara ni, belum benar-benar beriman. Ya, ada 5 perkara tadi, itulah sifat orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang yang benar-benar beriman ni, Allahu Akbar, bertuahnya tuan-puan, mereka akan memperolehi darjat yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan perolehi ampunan daripada Allah, wa rizqun karim, serta rezeki yang mulia yang Allah kurniakan kepada mereka. Kita nak rezeki kan ya? Inilah cara nak rezeki. Rezeki yang barakah, berpanjangan, dunia akhirat tuan-puan sekalian. Cara dia bagaimana? 5 perkara tadi, 5 sifat tadi. Ya, hati yang takut kepada Allah gementar, ya, dengan keagungan kebesaran Allah. Yang kedua, tuan-puan sekalian, iaitu orang yang bertambah keimanan dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang benar-benar pergantungan, ditawakal kepada Allah. Yang keempat, orang yang benar-benar mendirikan salat. Dan yang kelima, dalam bab harta, dia adalah orang yang mudah untuk menginfakkan, ya, daripada hartanya di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara ni tuan-puan sekalian, terbukti iman dia. Lalu yang Allah kurniakan adalah darjat yang tinggi di sisi Allah, keampunan daripada Allah, dan rizqun karim, nikmat, rezeki yang mulia yang Allah berikan kepada golongan yang benar-benar beriman tadi. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, perkara-perkara yang melibatkan soal getaran jiwa, ya, hati yang bergetar, yang terasa tuan-puan sekalian, ini bukan perkara kecil. Bahkan termasuk dalam sifat-sifat yang membuktikan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustazah pernah menyebut beberapa hari lepas, ya, cubalah baca Quran banyak-banyak. Pergi banyak-banyak. Letakkan istiqamah, iltizam. Ya, cuba bagi masa. InsyaAllah tuan-puan sekalian, ya, kita kalau boleh kita buat berkumpulan. Maksud Ustazah tu, suami kita tahu, isteri kita tahu, anak-anak tahu, supaya mereka boleh mengingatkan kita juga. Orang tanya, macam mana kaedah nak baca banyak-banyak Quran ni? Ya, sebab kita nak pergi sampai sebati betul jiwa kita ni dengan Quran. Ya, cara ni tuan-puan sekalian, insya-Allah lah, ya, ini antara cara. Pagi-pagi tu kena baca banyak-banyak. Ya, baca banyak-banyak sampai macam mana? Sampai kita tak terdaya nak baca dah. Ataupun sampai tahap kita memang kena berhenti sebab ada kerja. Ya, sebab ada kerja. So memang kena berhenti. Tapi kalau boleh, kita baca. Sampai penat. Jangan kita letak, saya nak baca 2 muka surat je. Jangan letak. Kita tak tahu ni berapa banyak boleh baca hari ni. Kita baca. Lepas habis mihrab Quran contohnya, baca Quran, sampailah kita rasa memang kena berhenti dah. Sebab apa? Nak pergi kerja. Ataupun ada urusan. Ataupun ya adalah urusan-urusan lain kan. Ataupun dah tak terdaya dah. Ya, berhenti. Itu kadang-kadang boleh pergi sampai 8 muka surat tuan-puan sekalian.
InsyaAllah, insyaAllah. Apatah lagi kalau orang baca sebelum subuh. Ya, sebelum subuh dah baca, sambung pula lepas subuh, itu pun boleh dapat satu juzuk tu sebelah pagi tu. Jadi sebab antara lepas subuh tu nak sampai ke maghrib isyak tu mungkin kita ada banyak kerja. Ya, kita bekerja, kita mengurus rumah tangga. Jadi kat situ mungkin dapat satu muka. Kemudian kat mana pula kita nak pulun bagi pengambil? Sebelum kita tidur malam. Ataupun lepas isyak tuan-puan, ataupun lepas maghrib. Ya, kita baca-baca, sama juga kaedah ni sampai penat. Sampai tak terdaya. Ya, kita tengok sampai banyak mana kita boleh pergi. Pada pandangan ustazah, insya-Allah, ya, kalau untuk 2 juzuk setengah tu, sehari tu sebenarnya insya-Allah tuan-puan, doalah semoga Allah mudahkan pada kita 2,5 juzuk ataupun sampai 3 juzuk. Ya, insya-Allah. Sibuk-sibuk pun insya-Allah dapat, insya-Allah. Doalah pada Allah. Ya, kalau kita terlepas hari ni, qada hari esok. Banyakkan supaya kita ada komitmen. Jangan biar terlepas-terlepas, lama-lama nanti tak ada komitmen, ya. Dan bila kita buat macam tu tuan-puan, rasa rindu nak baca Quran. Ya, kadang-kadang terasa lepas asar, tak baca lagi ni, tak habis lagi ni. Ya, kita akan rasa rindu. Dan rasa rindu ni membantu kita untuk apa? Untuk tinggalkan perkara yang lain, kelalaian dan sebagainya, ambil Quran untuk baca. Cubalah tuan-puan. Ya, ustazah berharap bila dah sampai dah ke episod ke siri berapa dah tadi? 98 kan, ya, Mihrabul Quran nak masuk 100 dah. Mudah-mudahan ada satu perubahan yang besar dalam hidup kita. Ya, terutama sekali ingatlah 5 sifat yang telah kita kongsikan pada hari ini. Cobalah minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dapat melaksanakan, ya, dapat memiliki sifat kelima-lima yang telah kita sebutkan tadi. Kerana itulah bukti dan tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah minta tolong doakan agar Allah memudahkan urusan ustazah. Ustazah ada hajat sebenarnya, ada perkara yang ustazah nak buat, ya. Tuan-puan tolong doa saja, semoga Allah mudahkan. Ada hajat ustazah ni, ya, dalam seminggu 2 ni ada hajat. Doakan agar Allah memudahkan hajat ustazah ni, ya, memudahkan urusan ini. Nanti insya-Allah tuan-puan akan tahu juga, ya, insya-Allah kalau dapatlah apa yang ustazah hajatkan tu kan, ya, insya-Allah doakan semoga Allah mudahkan urusan. Ya, doakan semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Ya, doalah semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ustazah mendoakan sahabat-sahabat semua, ya, agar Allah kurniakan sebuah kehidupan yang indah, kehidupan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar Allah buang daripada hati kita ini, ya, kecintaan kepada dunia, kuat sangat cinta pada dunia, Allah buanglah. Allah bimbinglah kita ini di atas jalan yang Allah redai. Terima kasih sahabat-sahabat semua, ya, yang setia bersama-sama dengan Mihrabul Quran. Terima kasih kepada yang telah mendaftar sebagai supporter, ya, mendukung segala usaha dakwah yang kami di Madinatul Hufaz jalankan, ya, di yayasan jalankan. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Isnin, ya, sahabat-sahabat. Pada hari Isnin kita akan bertemu sambungan kembali untuk Mihrabul Quran. Dan ustazah minta izin nak cuti hari Ahad. Tak tahu nak minta izin dengan siapa kan, ya. Minta izin dengan sahabat-sahabat. Ya, bagi ustazah cuti, ya, hari Ahad, ya, esok. Sebab ustazah berada di kampung esok, insyaAllah. Ya, ada urusan lah nak layan mak apa semua. Kadang banyaklah urusan dia, tuan-puan semua. So ustazah minta izin lah cuti hari Ahad esok. Ya, insyaAllah kita akan sambung kembali pada hari Isnin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika sekiranya di sana ada sedikit macam teknikal, ya, line tak berapa bagus ke, saya minta maaf, ya, sebab ustazah berada di kampung, ya, berusaha keras juga ni nak dapatkan line, ya, dan sebagainya. Dan tuan-puan jangan lupa, ya, kita dah dekat dah dengan tarikh 30 dan 31 Oktober, iaitu pertemuan kita di Mihrab Al-Quran, Mihrab Coaching 9.0 Ibrah dari Takdir.
Ya, jadi jangan lupa untuk daftar, dan sahabat-sahabat yang berkeluasan rezeki tu, ya, tolonglah sponsor, tolong taja kerusi, ya, penyertaan untuk anak-anak tahfiz dan juga alumni Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Terima kasih, jazakumullah khairan kathiran. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka
suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.